وزیر مذہبی امور سربراہ یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا دورہ متوقع ہے، مزید انہیں سے پوچھیں گے وہ سوال سے۔ السلام علیکم سر، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا پہلے بھی دورہ رکھا گیا تھا لیکن منسوخ ہو گیا، آج پھر دوبارہ یہ بازگشت ہے کہ وہ مارچ میں مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی دورہ رکھا تھا، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ 18 فروری کی ڈیٹ ملی تھی، لیکن پھر وہ آپ نے خود ہی ملتوی کرائی کیونکہ رمضان مبارک شروع ہو رہا تھا، اور پھر اس وجہ سے موسم بھی اس وقت ٹھیک نہیں تھا، تو پھر طے یہ ہوا کہ مارچ کے مہینے میں رمضان کے بعد ان کا جو پروگرام کریں گے۔ اس وقت جو ہے 25 مارچ کی تاریخ دی ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے جس طرح آج ہم نے اپنے یہاں بالن کوٹ میں میٹنگ کی، سارے جتنے ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، جنید شاہ صاحب، باقی ان کی ٹیم ہے، اور کسانہ صاحب، تو اسی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم نے جس طرح پہلے ان کے دورے کے لیے انتظامات کیے تھے، ابھی اس کے لیے دوبارہ مشاورت کی ہے، اور 25 مارچ جو ٹینٹیٹو ملی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے جو انتظامات وغیرہ کر رہے ہیں، جہاں انشاءاللہ جلسہ کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ پروجیکٹ اس طرح ہیں ان کے وہ افتتاح کریں گے، اور پورے ہزارے میں مختلف جگہ جو پروجیکٹ جس طریقے سے ہزارہ جو ازیکو کمپنی کا وہ اس کا بھی باضابطہ طور پر افتتاح نہیں ہوا، یا سکی کناری ڈیم کا بھی نہیں ہوا، یا اسی طریقے سے ایکسپریس وے جو ہے مانسہرہ سے مظفر آباد تک، اس کا بھی نہیں ہوا، اور دوسری جو ایکسپریس وے جو اس وقت مجوزہ ایکسپریس وے یہ لے کر چلاس تک ہے، اس وقت تک شاید اس کا بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ متعلقہ وزیر اس کے بارے میں اپنی یعنی رائے دیں گے کہ اس کا اگر افتتاح کراتے ہوئے مانسہرہ کو جو واٹر سپلائی ہے بہت بڑی 18 بلین کی وہ واٹر سپلائی اسکیم جو سعودی حکومت کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، وہ اس کی جو اس کا سورس ہے اس طرف سے ندی سچا اس سے اس کا ٹنگر ندی اس سے اس کا سورس ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کا بھی کرائیں گے۔ تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، اسی حوالے سے یہ تقریباً 2-3 دفعہ ہمارے جو پروگرام بنا ہے، اور بعض مصروفیات کی وجہ سے اور بعض موسم کی وجہ سے بھی اس کو ملتوی کرنا پڑا۔ درمیان میں وزیر اعظم صاحب کی بڑی مصروفیات رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے پاک بھارت جنگ بھی رہی ہے، اس کے بعد دوسرے بڑے ایشو تھے، تو انشاءاللہ اللہ کرے اس وقت حالات ٹھیک ہو جائیں، اور یہ 25 تاریخ کو یہ ہم یہاں پر انتظامات کر رہے ہیں۔ آج جس طرح ہمارے جو پارٹی کے تمام ذمہ دار لوگ تھے وہ یہاں موجود تھے، اور اس افطار ڈنر میں تقریباً سب یہاں آئے ہوئے تھے۔ میں تو پہلے تو مشکور ہیں ان کا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، افطار ڈنر کا کیا، اس میں سب نے شرکت بھی کی، اور بالکل کھل کر الحمدللہ خوشی کا بھی اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے حل کریں گے۔ مثلا جو پرانا ایک مطالبہ ہے، ایک تو جو بجلی کا، کہ یہاں پر جو ڈیم بنے ہیں اس علاقے میں، اور یہاں کے مقامی آبادی کو ریلیف ملنا چاہیے، فری بجلی ملے یا سبسڈی ملے، یا اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ٹیکس فری بجلی ملے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ پہلے بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں تھا، سید قاسم شاہ صاحب تھے، جنید قاسم تھا، سردار شاہ جہاں تھا، اس وقت ہم نے ریٹن طور پر ان سے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی، اور اسی طریقے سے دوسرے علاقوں سے بھی اس طرح کی ڈیمانڈ آتی رہی، ہماری صرف ہماری نہیں، یہ پہلے اس کی پریسیڈنٹ موجود ہے جو اس کا کوستان میں، ان سے یہ معاہدہ بھی ہوا، ان کو علادہ مطلب ہے ایک بجلی کے لیے وہ ہائیڈرو اسٹیشن وغیرہ بنا کر دیں گے، فری بجلی دیں گے، تو یہاں پر بھی یعنی دریائے کنار پر 4 ڈیم بن رہے ہیں، 3 بن گئے اور چوتھا فیزیبلٹی ہے، تو اتنے بڑی مطلب ہے یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے جو پورے ملک کو، تو پھر یہاں کی آبادی کا تو پہلا حق ہے، ان کو مطلب ضرور فائدہ ہونا چاہیے، فری بجلی ملنی چاہیے، ٹیکس فری بجلی ملنی چاہیے، اس ضلع کو ملنی چاہیے، پورا ضلع مانسہرہ کا حق بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں
यहाँ जो लोगों की सड़कों का मसला है पहाड़ी इलाकों में, सबसे बड़ा मसला जो है लिंक रोड्स का है कि वाहिदन बारिशों से वो सारी वाश आउट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर दोबारा बनाई भी जाती हैं, बड़े अखराजात किए जाते हैं और गाँव का जो का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। तो इस वजह से हमारी ये कोशिश होगी कि कैसा ख़तरनाक भी होता है, और हमारी कोशिश होगी कि एक ऐसा पैकेज जो कि ये सारी लिंक रोड को पुख्ता कर सके, इस तरह हम इंशाल्लाह डिमांड करेंगे। और इससे हट कर जिस तरह दानिश स्कूल की मंजूरी दी है, मैं मशकूर हूँ। अपनी तरफ से भी ज़िला मानसरा के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कर्नल शहजादा गुलफराज की जो ताज़ियत के लिए आए थे, तो वहाँ उन्होंने दानिश स्कूल का ऐलान किया है, और एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है और बड़ी खुशी की बात है तालीम के लिए। यानी एक पूरे इलाके में एक ऐसा स्कूल, एक स्टैंडर्ड का स्कूल होगा, और जिसमें कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्टैंडर्ड के स्कूल में तालीम हासिल करेंगे। सरदार साहब, ये माजी में भी वज़ीर आज़म साहब आए थे, मानसरा में दौरा किया था। कुछ लोग जो हैं वो सवालात भी उठा रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ मंसूबों के संग बुनियाद भी रखे थे और वो काम अभी तक नहीं हो सके। तो क्या समझते हैं कि ये जो मुतवक्का दौरा है ये किस हद तक सूदमंद साबित होगा तहसील बालाकोट के लिए बिलखसूस और बेलमूम ज़िला मानसरा के लिए? देखो जी, माजी में जो हुआ है, जो उन्होंने की, देखो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ, बाकायदा मतलब जो कंपनी बना कर दे दी, जो पूरे हज़ारा के लिए बड़ा काम है, छोटा काम नहीं था। इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने यहाँ पर गैस के हवाले से बात की थी, हमने डिमांड की थी। अभी कनेक्शन वगैरह तो उसकी हो गई है, बाकी जो लाइनें वगैरह हैं उस पर भी अभी सोच रहे हैं कि किस तरीके से मतलब लाइनें बिछाई जाएं, मजीद गैस वगैरह। या इसके साथ ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि सूबे से मुताल्लिक़ है, सूबों को उन्होंने लिखा भी है। जिस तरह मेडिकल कॉलेज का जो बात हुई जी जी, और बाकायदा सूबों को लिखा, सूबों की तरफ से तावन ही नहीं। अब सूबे अगर खुद नहीं बना सकते तो कम से कम वो ये तो डिमांड कर सकते हैं कि फिजिबिलिटी बनाकर भेजें, सबमिट करें, क्योंकि ये उनकी डोमेन में आता है, वो करें और उसके लिए फंड का तो मांगे ना, वो भी नहीं करते। इस सिलसिले में कई लेटर गए हैं सूबों को, मेडिकल कॉलेज के बारे में भी गए हैं, बाकी जो इस तरह सूबे से मुताल्लिक़ गए हैं, तो उनकी तरफ से कोई तावन नहीं है, तो इसी वजह से रह गया ना। बाकी जो फेडरल की तरफ से जो बिजली के बारे में हमने वहाँ डिमांड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी बिजली के लिए फंड मिले, जो कि अभी काम शुरू है मुख्तलिफ जगहों में। अल्हम्दुलिल्लाह पोल भी मिल रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी हैं। मजीद इंशाल्लाह कोई ऐसा जगह नहीं रहेगी जहाँ बिजली ना लगाई जाए। और इसके अलावा MNJ रोड जो है, ये जो इसकी रिपेयरिंग की थी, तो इस पर भी बाकायदा काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है। 4 अरब से ज़्यादा मतलब इस पर खर्च हुआ है, ये फेडरल गवर्नमेंट की। और इसी तरीके से दूसरा जो एक्सप्रेस वे जो मुजवजा है, जी जी, ये भी यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो ये अरबों का मतलब है। देखो बड़े बड़े फिर यूनिवर्सिटी को 3 अरब रुपए यूनिवर्सिटी को मिले, ये भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिले। अब देखा ना, फेडरल गवर्नमेंट का काम ये तो नहीं है ना किसी जगह 500 फुट की गली पक्की करनी या किसी जगह टूटी नाली वगैरह लगानी, ये उसका काम नहीं है ना। जो उसका काम है जाहिर है उससे डिमांड भी होती है। अभी हमने जो डिमांड की थी ये विमेन कैंपस की, उस हवाले से भी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो दानिश स्कूल बनेगा इसके साथ वुमेन कैंपस, उसके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग हम चाहते हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएगी 4-5 अरब के। यानी ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब लेकिन हमारी ज़रूरत जो लोगों की है ना, वो सारी सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक़ है, सब सूबाई हुकूमत से। आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद ये सारे काम ये सूबाई हुकूमतों के दायरे इख्तियार में भी हैं, और उन्हें NFC अवार्ड के तहत फंड भी मिलते हैं जी। अब सड़कें बनानी है या वाटर सप्लाई स्कीम है या इसके साथ स्कूल बनाने हैं या हॉस्पिटल बनाने, ये सारी सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट। और सूबाई उसके लिए फेडरल से अपना हक लेते हैं, NFC अवार्ड के तहत बाकायदा वो अपना हिस्सा लेते, लेकिन आगे काम नहीं करते।
यही तो जुल्म है जिसकी वजह से, हालांकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। पंजाब में करती है, पंजाब की सूबाई हुकूमत करती है, वो मैचिंग ग्रांट के जरिए भी कई प्रोजेक्ट करती है। फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग करती है और सूबाई 50% सूबाई गवर्नमेंट करती है। लोगों के काम जो है उस तरीके से भी होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल यानी एक इनकार है हर चीज़ का, जिसकी वजह से जो हमारा ये सूबा बड़ा मुतासर हुआ है। कोई प्रैक्टिकल काम किसी जगह नहीं है। आपने देखे वैसे ही दावे होते हैं, वैसे मतलब हमने ये इतने फंड मंजूर कर दिए, इतने फंड मंजूर कर दिए। अल्लाह करे उसका अगर 50% भी ये दे दे तो बड़ी बात है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब तो एक प्रैक्टिकल बंदा है, जो भी अगर कहता है उस पर अमल भी करता है। उसने अमली तौर पर साबित भी किया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता है पंजाब को किस तरह डेवलप किया। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट में अभी जो जहां वो जाते हैं रात दिन एक किया हुआ है, मेहनत करते हैं। और इसके लिए मतलब है रुकावट अगर सूबाई हुकूमत ना करे तो हमारा जो सूबा बड़ा तरक्की करता। ये हालिया जो बारिशों से नुकसान हुआ था, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुले दिल से ये ऑफर की सूबाई हुकूमत को कि आपको जितने फंड की जरूरत है, कुछ और मदद की जरूरत है, हम तैयार हैं, आप आए। और उसके जवाब में पता है वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने क्या, नहीं हमें किसी फंड की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कितना बड़ा नुकसान हुआ है और जगह जगह यानी वहाँ पर बुनेर में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हमारे अपने इलाके में रोडें सारी ख़त्म हो गई। 28 लोग यहाँ हमारे ज़िले के शहीद भी हुए। और यह अब मतलब बहुत सारे लोग जो कहते हैं क्योंकि ज़रूरत सबकी है और आगे काम नहीं करते सूबाई, फिर वो तो जाहिर है कि नुमाइंदा जो भी मुंतखब होता है उसी से कहते हैं ना जी हमारे काम करने चाहिए, उनका हक है, लोगों का हक है। लेकिन आगे जाकर अगर सूबाई हुकूमत, ये इस पार्टी की तीसरी दफ़ा इस सूबे में हुकूमत कर रही है और इसका एक कारकर्दगी सिफर है, ज़ीरो। मैं नहीं बल्कि आप लोकल कौंसिल के लोगों, लोकल गवर्नमेंट के लोगों से पूछें, इन्होंने इलेक्शन कराए 4 साल हो गए, 4 साल, और डायरेक्ट इलेक्शन, तहसील के चेयरमैन डायरेक्ट, यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल का डायरेक्ट। इनसे पूछें उनको कोई तरक्याती फंड मिला है अभी तक? इनके अपने भी थे, कोई मिला? कोई भी नहीं मिला। 4 साल उनके मुकम्मल हो गए, फिर इलेक्शन किस लिए कराए थे? डायरेक्ट इलेक्शन कराए पहली दफा। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है, बल्कि बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, अवाम के साथ जुल्म है। उन नुमाइंदों के तहत है जुल्म, अवाम के साथ जुल्म है। जबकि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये हक हल्के का, अवाम का हक बनता है सूबाई हुकूमत पर कि वहाँ डेवलपमेंट के काम करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ये किसी के इस्तेकाक नहीं है कि कोई मेंबर ही कहेगा या दूसरा कहे। मेंबर तो अवाम का नुमाइंदा होता है, चाहे वो विलेज काउंसिल का है, चाहे यूनियन काउंसिल का, तहसील का चेयरमैन है, चाहे सूबे का है, चाहे कौमी का है, वो तो आवाज़ उठाता रहता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने इंशाल्लाह कौमी असम्बली में भी कई दफ़ा आवाज़ उठाई इसके लिए। हमें उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, चूँकि वहाँ वो अपोजिशन में, तो अपोजिशन की तरफ से एक दफ़ा एक मेंबर उनका उठा, उन्होंने कहा जी मैं ये बात तय कराऊंगा, वज़ीर आला से मुलाकात कराऊंगा और ये आपके काम कराएं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ एक आगे फिर उनकी कोई बात ही नहीं। उनकी प्रायोरिटी मुख्तलिफ, आपको पता है क्या प्रायोरिटी। बहरहाल इस वक्त इसीलिए हम मतलब है जो कोशिश करते हैं कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म को दावत दें, या इसी तरीके से बाकी कोई लोग होंगे जो कि हमारे इलाके में आएँ, यहाँ पर हमारी जो एक ज़रूरत है वो देख कर वो हमारे साथ मदद भी करें और डेवलपमेंट के काम भी कराएं। बाकी जो बेरोज़गारी है उसके लिए कुछ काम कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं प्रायोरिटी। आज हमने जो मीटिंग की इसी मकसद से की है। मुख्तलिफ ये कमेटियाँ इंशाल्लाह बनाएंगे जो अपना जुनैद शाह साहब है अपनी निगरानी में, और इसके लिए इंतज़ामात वगैरह करेंगे, कहाँ जलसा कराना है, कहाँ हेलीपैड होगा, कहाँ किसको बुलाना है, किस तरह ये राब्ते, ये सारी जो चीज़ें मतलब ये तय कर लेंगे ताकि अगर 25 तारीख का ये कन्फर्म हो गया, 25 तारीख को आएंगे तो उससे पहले तैयारी हो सके। तो मैं इनका ये भी मशहूर है कि इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पर सबकी इफ्तार पार्टी भी की है। रमज़ान का महीना है, इनको स्वाब भी मिल गया और आप साहब से मुलाकात भी हो गई। और जितने नुमाइंदे आप भी इसमें शामिल हो गए, अल्लाह आपको खुश रखे। दूसरी बात जो है, इस वक्त देखो पूरी दुनिया
اس وقت ایک اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے قرآن سمجھو، بلکہ بہت بڑے ایک اس وقت آزمائش ہے. جس طرح کہ ابھی دیکھو ایران پر حملہ ہوا اور دوسرے ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں ہی حملے ہو رہے ہیں، تو بڑا افسوس ہو رہا ہے. اور اس طرح کی جو بے گناہ لوگوں پر بمباری کی جاتی ہے اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو اس کے لیے پوری جو امت کو بھی متحد ہونا چاہیے اور اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہونا چاہیے. پاکستان کا اللہ کے فضل و کرم سے ایک مقام ہے. پاکستان نے پہلے بھی جو اپنے دفاع کے لیے جو بھی اگر انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ نے اس میں پاکستان کو کامیاب کیا ہے. اب بھی اپنے دفاع کے لیے پاکستان جو ہے فوج پاکستان وہ قربانیاں دے رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں، اور آئے روز مقابلہ ہو رہا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ ہو رہا ہے. اس وقت پوری قوم کو چاہیے کہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو، جس طرح جان مخصوص آپریشن میں کھڑی تھی. اور اسی طریقے سے اس وقت ہمارا یہ فرض بنتا ہے پوری قوم ان کی پیٹھ پر اسی سیسا پلائی چٹان کی طرح کھڑی ہو اور دشمن کا مقابلہ کرے. ملک کے دفاع کے لیے ہم سارے ایک ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلمہ اس کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے. بہت جس شکریہ. طریقے سے سردار صاحب نے بھی بات کی، چونکہ وفاقی سطح پہ بات کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حزبوں کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی، مانسیرا کے حوالے سے بات کی. چونکہ آپ کا تعلق جو ضلع صدر ہیں لیکن PK36 سے، تو اس جو مجوزہ یہاں پر ان کا دورہ ہے اس حوالے سے کیا مطالبات ہیں آپ کے بالاکوٹ تحصیل کے عوام کے حوالے سے؟ دیکھیں سردار صاحب نے بڑی مفصل بات کر لی ہے، اس کے بعد تو کوئی اتنی گنجائش نہیں رہتی. ہم تو یہاں پہ تمام تحصیل بالاکوٹ کے جتنے بھی ہمارے لیاقت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکرم صاحب ہیں، دیگر مطلب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب لوگ سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کو بالاکوٹ لے کے آئے. یہ بھی ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے بالاکوٹ ہے مانسیرا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بالاکوٹ آ رہے ہیں. بالاکوٹ ہے جی، یہ بالاکوٹ والوں کے لیے خورشید صاحب آپ کے سمیت ہم سب کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ بالاکوٹ میں لے کے آئے، اور اس سے ہمارے علاقے کی محرومیاں ختم ہونے کا بہت ہی بڑا امکان ہمیں نظر آ گیا. کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر، جیسے زلزلہ گزرا، پھر بہت سارے فلڈز اور دوسرا، اور یہاں پہ جو صوبائی حکومت کی بے توجہ کی وجہ سے ہم بہت بڑی محرومیوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ بھائی روڈز ہمارا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے. ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر سینکڑوں کلومیٹر روڈ جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور ہر مہینے آپ خود رپورٹنگ کرتے ہیں کہ کتنی حادثات ہوتے ہیں. تو اس سے اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ اگر تو ان کے اندر یہ ساری سرمایہ کاری ہو تو اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، جانی فائدہ ہوگا، ان کو مالی فائدہ ہوگا، ان کی معیشت میں فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح ہمارا بہت بڑا مطالبہ جو ہے وہ فری بجلی کے حوالے سے ہے. ہم سردار صاحب کے توسط سے وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ تحصیل بالاکوٹ کے اندر اس وقت 3 ڈیم تعمیر ہو چکے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر اس کی معیشت کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. تو تحصیل بالاکوٹ بالخصوص اور پورے ضلع مانسیرا کو ایک ریلیف ملنا چاہیے ہمیں بجلی کے حوالے سے. تو یہ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے چونکہ سردار صاحب نے بات کر دی ہے تو ہم صرف ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور یہی ہماری مین بات ہے. لیاقت صاحب بھی بیٹھے، ان سے بھی 2 باتیں. جی لیاقت صاحب. جی بہت شکریہ جی. بس میں سردار صاحب کا اور سید جنید شاہ صاحب کا اور آپ سب دوستوں کا یہاں بھی سی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کرتا ہوں. جیسے سردار صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سردار صاحب آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وزیر اعظم کا تاریخی اور بھرپور قسم کا استقبال ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ کرائیں گے. بہت شکریہ جی. یہاں پر جو ہے سردار محمد یوسف صاحب جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہے 25 تاریخ کو جو ہے وہ وفاقی وزیر 25 مارچ کو جو ہے وہ وزیر اعظم بالاکوٹ کا دورہ کریں گے، اور فری بجلی کے حوالے سے اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر اعلانات بھی کریں گے. اور یہ بالاکوٹ کے لیے خوشخبری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ بالاکوٹ کے جو ترقیاتی کام ہیں، جو منصوبے ہیں، وہ بھی مکمل ہو سکے. اپنے میزبان میں کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.